నమస్తే. ముఖ్యంగా మనం ధర్నా చౌక్లో ఉన్నాం. ధర్నా చౌక్కి సంబంధించి ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ గాజాలో జరుగుతున్నటువంటి మారణ హోమానికి సంబంధించి అయితే వ్యతిరేకంగా కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. మనం విజువల్స్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. పూర్తిగా కూడా ఇజ్రాయెల్ గాజాలో జరుగుతున్నటువంటి మారణ హోమానికి సంబంధించి ఎవరైతే నాయకులు ఉంటారో ఐపీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో కూడా పూర్తిగా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యమకారులు కావచ్చు, లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే డాక్టర్స్ కావచ్చు, అందరూ కూడా ఇక్కడికి కదలి వచ్చిన పరిస్థితి కూడా అయితే మనం చూసుకోవచ్చు. అయితే పూర్తిగా కూడా ఇజ్రాయెల్ గాజాలో జరుగుతున్నటువంటి మారణ హోమానికి సంబంధించి పూర్తిగా కూడా ఇది చేస్తున్న పరిస్థితి. నిరసనకారులు అయితే ఇక్కడికి వచ్చి నిరసన అయితే తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి. ప్రస్తుతం అయితే మనం ఇక్కడ ఇందిరా పార్క్ లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద ఉన్నాం. ధర్నా చౌక్ వద్ద కూడా పూర్తిగా కూడా ఎవరైతే నిరసనకారులు ఉన్నారో అనే తండోపతండాలుగా తరలి వచ్చిన పరిస్థితి కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా కూడా యువకులు కావచ్చు, డాక్టర్లు కావచ్చు, ఇంజనీర్లు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర ఇక్కడికి వచ్చి అయితే నిరసన తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇటు భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయంటూ కూడా భారతదేశంలో కూడా జరుగుతున్నాయంటూ కూడా మాట్లాడుతున్న సందర్భం అయితే మనం చూసుకోవచ్చు. అయితే పూర్తిగా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరసనకారులను మొత్తం కూడా పోలీసులు అయితే కట్టుదిష్టం చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా అయితే మనం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరసనకారులు తీవ్రంగా కూడా ఇచ్చేస్తున్న పరిస్థితి. ఒక్కసారి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. We are from Hyderabad, but we stand with the people of Palestine and the genocide which is happening there. They are also real people like us. They also have families. They also had full dreams, full lives, but that's all taken away by Israel. And we cannot stay silent because we being silent is consenting to that, is letting them continue with what they're doing. So raise your voice and correct people when they say it's a war. It's not a war, it's a genocide. Hamas is just trying to defend Palestine, but that's a different issue. But innocents have been killed. 60,000 people since October 7th. More than 60,000 people have been killed. So you have to speak up now. It's high time. Tell me, ma'am. What do we want to do? What is the program today? Today, so we are here gathered for showing solidarity for the genocide that is happening in Palestine. Approximately more than 60,000, almost 300,000 people have either been killed, displaced or maimed. There are no functioning hospitals, there are no functioning schools in Gaza. At a point where there are people being systemically starved by a colonizer government, which is called Israel. People are starving, people are not okay, and people are crying desperate attempts for help. When there are people trying to give them aid, they're being arrested, they're being tortured in Israeli prisons. Today, we need to stand with the people of Palestine, boycott all companies that are associated with Israeli entities, divest from everything and start using more local businesses, and ensure that we fight for the people who do not have a voice and speak up for those who need us at most. Please show your solidarity with the people of Palestine, and hopefully one day Palestine will be free. Thank you. చూసుకోవచ్చు. పూర్తిగా కూడా పాకిస్తాన్కి అయితే మీ అందరంగా అండగా ఉంటామంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరసనకారులు అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఒక్కసారి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా మంది కూడా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. Tell me, ma'am, where are you from? I'm from Lucknow and I work with an NGO here. Yeah, I work on teacher training in Hyderabad. Yeah. Today we are here to support Palestine because of course we all know genocide has been going for a really long time and now people are coming out. But still we are here to tell India that fuck off if you're still supporting Israel. So please fuck off because we need to stop ties between with Israel and especially Adani who is supporting like they are funding them, they're giving them supplies and also we want them to stop. So we're basically here to ask our government to cut ties with Israel. Where are you from? I'm from Hyderabad. Okay. This is a demonstration to boycott Israel and the whole Israel genocide on Palestine, right? And the occupation, the Israeli occupation on Palestine. So we are hoping that today we will show some solidarity with them and keep the movement going, because we as people are very much involved in it. We don't know, but our government is involved in it, our state is involved in it, our city in fact is involved in it. Like the missiles that Israel uses against Palestinians are manufactured in Hyderabad.
and over 60,000 people have died. So we are showing solidarity here right now. Tell me. I'm from Hyderabad. I'm a doctor by profession. I've come here to be in solidarity with Palestinian people. As you can see, from the last 2 years, there's been a genocide. Children have been killed. In 2020, 25,000 people have 25,000 only children for 30,000 women. The estimates go as far as 6 lakh people have been killed in the genocide, and this is something that's ongoing. ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది అది. So there is an emotion that we have to stop it. ఎక్కడైనా సరే it involves all of us, because if you think that killing children and women someplace is okay, then it will be okay here also. Everybody will be in that mindset. Humanitarian laws should be applied equally to everyone. That's why we are here, and we appeal to the governments that they put an end to it. We appeal to the government of India that they cut ties with Israel, like Europe has done. Britain has recognized Palestine after a long period of time. Italy is in protest. Protests are happening not only in the Arab world. It's been happening across the Europe. Protests are happening across Europe. India is one of the only countries that has been relatively silent, and we want that to change. We want Indians to come out on the streets because we have a colonial past. We have suffered at the hand of British, and the same thing is happening to the Palestinians, and we want Indians to feel that they're going through the same thing we went through at a point of time. So that shared empathy should empower us to come out on the streets and support Palestinian cause. Okay. చెప్పండి. Where are you from, boy? I'm from Hyderabad, and I would like to first bring up the point that we are. Yeah, sure. The first point is that we are 4,000 kilometers away from Gaza, right? We are in India. Then why should we care for a foreign country? Why should we care for Palestine? The question begs the reason, and we need to first understand that, like just a virus which spreads from one country to other, there are ideologies that will spread from one country to the other. If there is an ideology currently in Israel that you can exterminate a population, you can do genocide, you can do occupation, and all the people will remain silent, there is a kind of ideology, and we need to break it. We need to speak up. We need to protest against this ideology, that because silence is compliance. If you are silent, that you are compliant in this genocide. Thank you so much. ఈ నిరసనలు తెలియజేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఏంటి? ఇవాళ 21వ శతాబ్దంలో జరుగుతున్న అత్యంత బార్బారిక్ మారణ హోమం ఏదైతే జరుగుతుంది ఇవాళ గజాలో జరుగుతుంది. 60,000 మందికి పైగా 70,000 మందికి పైగా చనిపోయారు. మిగతా ఎంతో లక్షల మంది ఇంకా మిస్సింగ్ ఉన్నారు. వాళ్ళ బాడీస్ రికవర్ అవ్వలేదు. వాళ్ళలో 20,000 మందికి పైగా పిల్లలు చనిపోయారు. అండ్ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే అక్కడ పూర్తిగా తిండి నీళ్లు దొరకని పరిస్థితిలో జనాలు బ్రతుకుతున్నారు. మాల్ న్యూట్రిషన్తోని పోషకాహార లేమితోని ఎంతోమంది పిల్లలు రోజు చనిపోతున్నారు. ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల అరాకొర చోట్ల వాళ్ళు తిండి ఇస్తున్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళే దారిలో అక్కడ ఉన్న లైన్లలో వాళ్ళని కూడా ఇజ్రాయలీ సోల్జర్స్ చాలా కిరాతకంగా నరికి చంపుతున్నారు. దాంతోపాటుగా ఎన్నో దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్నది ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్నది. ఒక సెటిలర్ కలోనియల్ స్టేట్గా ఇజ్రాయెల్ అస్తిత్వంలోకి వచ్చింది. దాని పర్పసే, దాని ఎగ్జిస్టెన్సే పాలస్తీనియన్లని వాళ్ళ నేల నుంచి, వాళ్ళ భూమి నుంచి, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ నుంచి దూరం చేయటం ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఇదే చేస్తుంది. అది చేస్తున్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తుంది ఏంటంటే పాలస్తీనియన్ ప్రజలు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళ నేల కోసం, వాళ్ళ స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. ఆ పోరాటంలో భాగంగా వాళ్ళు ఎన్నో జీవితాలు కోల్పోతున్నారు. కానీ వాళ్ళు మన పూర్తి ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక జ్యోతిలాగా నిలబడుతున్నారు, ఒక ఆదర్శంగా నిలబడుతున్నారు, ఒక స్ఫూర్తిగా నిలబడుతున్నారు. ఎలా పోరాడాలి? ప్రపంచం అంతటా మనం చూస్తున్న లక్షలాది మంది వీధుల మీదకి వచ్చి పోరాడుతున్నారు. ఇటలీలో మొన్న జనరల్ స్ట్రైక్లో 10 లక్షల మందికి పైగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అక్కడున్న పోర్ట్లు, మేజర్ హైవేలు, స్కూళ్ళు అన్నీ మూసేశారు పాలస్తీనా కోసం. అలాగే యూరోప్ అని కాదు, యుఎస్ అని కాదు, ఈ అరబ్ నేషన్లలో అని కాదు, ఎక్కడైనా కూడా సామాన్య ప్రజలు పాలస్తీనాతో నిలబడి ఉన్నారు. అదే సమయంలో పాలకులేమో
ఇజ్రాయెల్తో నిలబడి ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, లాభాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్తో నిలబడుతున్నారు. కానీ సామాన్య ప్రజలు ప్రతి చోట న్యాయం వైపు, పాలస్తీనా వైపు నిలబడుతున్నారు. భారతదేశంలో కూడా ఇటువంటి సంఘీభావం తెలియజేయడం ఎంతో అవసరం అని మేము నమ్ముతున్నాము. ఎన్నో నెలలుగా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇండియన్ పీపుల్ ఇన్ సాలిడారిటీ విత్ పాలెస్టైన్ ఇదే పనిలో ఉంది. దేశం అంతటా మేము వాలంటీర్స్ వేరు వేరు నగరాల్లో పనిచేస్తాము. పాలస్తీనా గురించి అవేర్నెస్ పెంచుతాము. బాయ్కాట్ డైవెస్ట్మెంట్ శాంక్షన్ అనే ఒక క్యాంపెయిన్ తోటి సుమారు మోడీ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇదంతా జరుగుతుందంటూ కూడా ఇంతసేపు మీరు మాట్లాడిన పరిస్థితి. అసలు ఏం జరుగుతుంది? మోడీ ప్రభుత్వం వల్ల ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు, లేకపోతే భారతదేశం కావచ్చు, ఏం నష్టం జరుగుతుంది? భారతదేశంలో ఇజ్రాయెల్ పట్ల, పాలస్తీనా పట్ల ఎటువంటి పొజిషన్ తీసుకుంటామన్నది భారతదేశ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో దాని పొజిషన్ ఈ మధ్య ఇంకా ఇజ్రాయెల్కి ఇంకా చనువుగా వస్తుంది, పాలస్తీనాకి ఇంకా దూరంగా వస్తుంది. ఊరికే పేరుకి చెప్పుకోవాలి కాబట్టి పాలస్తీనా ఒక దేశం అని వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నారు, భారత రాజ్యం ఏదైతే ఉందో. కానీ ఇజ్రాయెల్ తోటి బయలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళతో వ్యాపారాల్లో ఇన్వెస్ట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు ఈ మారణ హోమాన్ని నడపడానికి. ఎందుకంటే ఇవాళ మన ప్రభుత్వం కూడా మేము గట్టిగా నమ్మేది ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా మోదీ ప్రభుత్వం, కానీ ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళందరూ పనిచేసేది, వాళ్ళందరూ నిలబెట్టేది సామాన్య ప్రజల ప్రయోజనాలు కాదు, కొంతమంది పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనం. సో అట్లయితే చాలా ఆబ్వియస్ అర్థమైపోతుంది మనకి. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ తోటి బిజినెస్ డీలింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నవి అదానీకి, అంబానీకి, టాటాకి, అజీం ప్రేమ్జీకి, మహీంద్రాకి. వీళ్ళందరి కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం న్యాచురల్గా ఇజ్రాయెల్ వైపే లీనింగ్ ఉంటుంది దానికి, అండ్ అదే జరుగుతుంది కూడా. ఆ లీనింగ్ ఇంకా దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వం కూడా మిగతా అందరినీ రోడ్డు మీదన్నా పడేసి ఈ కొంతమంది పెట్టుబడిదారుల కోసం పనిచేయాలి, పెట్టుబడిదారి వర్గం కోసం పనిచేయాలి అని ఒక ధ్యేయంతో సాగుతుంది. కాబట్టి ఫాసిస్ట్ మోదీ ప్రభుత్వం దాన్ని ఇంకా తీవ్రంగా తయారు చేస్తుంది. మనల్ని ధర్మం పేరు మీద, మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద విడదీస్తూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పాకెట్లు పెంచుకుంటున్నారే కానీ సామాన్య ప్రజలు వాళ్ళ అసలు ఉద్యోగం లేదని, ఏమంటారు, ధరల పెరుగుదల ఉందని, విద్య సరిగ్గా దక్కట్లేదు, వైద్యం సరిగ్గా దక్కట్లేదు, ఇటువంటి అసలు సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడదాం అనుకుంటే మనల్కే చిచ్చులు పెట్టి ఇటువంటి నకిలీ ఏవైతే ఇష్యూస్ రేస్ చేస్తారు, మీ మతం వల్ల, మీ కులం వల్ల ఇవి జరుగుతున్నాయి మీకు అని. కానీ ఈ వ్యవస్థ వల్ల జరుగుతున్నాయి. కానీ ఒక ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వంగా వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కొనసాగిస్తున్నారు. అందుకే మేము నమ్మేది ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ తోటి కూడా భారత రాజ్యం చనువు ఏదైతే ఉందో అది పెరుగుతా పోతుంది సమయం. అంటే పూర్తిగా కూడా భారతదేశానికి సంబంధించి ఛత్తీస్గఢ్లో మారణ హోమం జరుగుతుంది అంటూ కూడా మాట్లాడిన పరిస్థితి ఎంతసేపు ఎవరైతే సభ్యులు ఉన్నారో సభ్యులంతా మాట్లాడిన పరిస్థితి. ఏదైతే ఛత్తీస్గఢ్లో కావచ్చు, లేదా మహారాష్ట్ర కావచ్చు, మావోయిస్టులని ఊచకొత్తగా వస్తున్నారు అంటూ కూడా మాట్లాడిన పరిస్థితి. ఎట్లా జరుగుతుంది? ఐపీఎస్పీ తరపున చెప్పాలి అంటే మేము నమ్మేది ఏంటంటే ఎక్కడైనా కూడా ప్రజాస్వామ్య హక్కులపై దాడి జరుగుతుంది అంటే అది తప్పు. ఆ తప్పుని మనం వ్యతిరేకించాలి. ఒక ప్రభుత్వం తన నాగరికులని వాళ్ళ మౌలిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దక్కనివ్వాలి. ప్రజల వ్యతిరేకంగా దోపిడీకి గురవుతున్న వాళ్ళకి గురవుతుంటే దానికి ఎదురుగా గలమెత్తడం అందరి హక్కు. దానికి అది వాళ్ళు చేయాలి. అండ్ దానికి వ్యతిరేకంగా రాజ్యం ఏదైతే వాళ్ళకి ట్రయల్ ఇవ్వకుండా, లేదా వాళ్ళకి ఒక డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా లేకుండా వాళ్ళ అట్లా ట్రీట్ చేస్తుందంటే అది తప్పని మేము కూడా నమ్మం. అసలు నిరసన తెలియజేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే భారతదేశం మనకు కొన్ని ఏళ్ల క్రితం భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్వాతంత్రం వచ్చిందని మనలో చాలా మంది తెలుసు. అయితే 21వ శతాబ్దంలో కూడా ఒకనొక దేశం తమ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతుంది ఇప్పటికీ కూడా, అట్లాంటి వలసవాద దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా. అది తెలిసినప్పుడు 200 ఏళ్ళు బానిస సంఖ్యల నుండి విముక్తి కోసం పోరాడి స్వాతంత్రం సాధించుకున్న దేశంగా ఇప్పటికీ ఒక దేశం తమ స్వాతంత్రం కోసం, తమ విముక్తి కోసం పోరాడుతుందంటే, తమ నేల కోసం పోరాడుతుందంటే చాలా న్యాచురల్గా భారతదేశమైన ప్రజలం, నేను కానీ నా చుట్టూ ఉన్న ఇక్కడ ఎంతోమంది యువకులు, విద్యార్థులు కానీ అప్పుడు జరుగుతున్న స్వాతంత్ర పోరాటంలో మేము పాల్గొనకపోయినప్పటికీ కూడా 21వ శతాబ్దంలో ఒక దేశం స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా అట్లాంటి స్వాతంత్ర పోరాటానికి మద్దతు పలకాలి, దానికి సంఘీభావం తెలపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా
దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ పీపుల్ ఇన్ సోలిడారిటీ విత్ పాలస్తైన్లో చాలామంది విద్యార్థులు, యువకులు భిన్న భిన్న యూనివర్సిటీల నుండి ముందుకొచ్చి ఈరోజు ఈ నిరసనలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూర్తిగా కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఒక పక్క క్రౌడ్ ఫండింగ్ కూడా చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఎలా చూడొచ్చు? అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సామాన్య ప్రజలు వాళ్ళ ఆర్థిక బలంతో ఒక ప్రజా ఉద్యమం అనేది నిలదొక్కగలుగుతుంది. లేదు అంటే ఏదో ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీకో ఒక పొలిటికల్ పార్టీకో ఒక తోకగా ఉంటుంది తప్ప అసలైన ఒక సమరశీల ఉద్యమాన్ని నిలబెట్టలేదు. అది మధ్యలోనే వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేసి వైద్యులుగా పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఇది చరిత్ర చూసుకుంటే ఇదే జరిగింది కూడా. అందుకోసమని ప్రజల నుండి ఆర్థికంగా సహాయం కోరుతూ ప్రజలను ఇందులో భాగస్వాములు అవ్వమండి వాళ్ళని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ ఉద్యమాన్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా బాయ్కాట్ డైవర్స్మెంట్ శాంక్షన్స్ అనే ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. బాయ్కాట్ డైవర్స్మెంట్ శాంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ నరసంహారాన్ని సృష్టిస్తున్న ఇజ్రాయిల్ని పూర్తిగా బాయ్కాట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ చాలా మంది విద్యార్థులు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు, ఇజ్రాయిల్ నుండి మనకు టెక్నాలజీ కూడా వస్తుంది కదా, మరి ఇజ్రాయిల్ నుండి టెక్నాలజీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మనకే కదా లబ్ధి అని. అయితే ఎట్లాంటి టెక్నాలజీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఎవరి ప్రయోజనం కోసం ఆ టెక్నాలజీ ఇంపోర్ట్ జరుగుతుంది చూడొచ్చు మనం. పెగాసస్ దేనికోసం వారినని ప్రజల కోసం, ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా గలం విప్పిన యాక్టివిస్టులు, జర్నలిస్టులు, ఉద్యమకారులకు వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పెగాసస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని వాడుతూ ఈరోజు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను కట్టడి చేయడానికి ప్రభుత్వాలు వాడుతున్నాయి. అంటే అక్కడ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే టెక్నాలజీ అనేది ప్రజల కోసమా పాలకుల కోసమా అనే ప్రశ్న మనం వేయాలి. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థమవుతుంది, ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్నదంతా ప్రజల కోసం కాదు, ఇక్కడున్న కొద్దిమంది కంపెనీల కోసం, వాళ్ళ లాభాల కోసమే అనేది మనం గుర్తించి ఇజ్రాయెల్ని పూర్తిగా బహిష్కరించాలి. 360 డిగ్రీలలో పూర్తిగా దాన్ని అష్టదిగ్బంధన చేయాలి. అది ఇన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మనం. అయితే ఈ బాయ్కాట్ ఉద్యమంతో ఒక రకమైన ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఆ ఒత్తిడితోటి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో వాళ్ళ పెట్టుబడుల యొక్క ఉపసంహరణ జరిగి వాళ్ళ ఎకానమీ దెబ్బతిని ఈ యుద్ధం ఆపే విధంగా ఒక రకమైన ఒత్తిడికి లోనవుతుంది. అందుకోసం ఇంత దూరంలో ఉంటే కూడా మనం అక్కడికి వెళ్ళి నిరసన చేయకపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉండి బాయ్కాట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒక రకమైన ఒత్తిడిని కలుగజేసిన వాళ్ళు అవుతాం మనం. అంటే పూర్తిగా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇదంతా జరుగుతున్నట్టు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాస్తవేనా? ఇది వాస్తవేనండి. అయితే అధికారంలో వచ్చిన నుండి అఫీషియల్గా ఇలా చేయట్లేదు. అఫీషియల్గా పాలస్తీనాకు మద్దతుకున్నానే చెప్తున్నాయి. మీరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళు పాలస్తీనాన్ని గుర్తిస్తున్నాం, పాలస్తీనా దేశాన్ని గుర్తిస్తున్నాం అని అంటూనే ఉన్నారు. అఫీషియల్గానే అవిస్తున్నారు, కానీ అన్అఫీషియల్గా ఈరోజు ఇజ్రాయిల్ తోటి చిట్టాపట్టాలు తీసుకొని తిరుగుతున్నారు. అయితే ఇది బీజేపీకి ముందున్న ప్రభుత్వాలైనా కూడా ఏంటంటే అప్పుడున్న నెహ్రూ అయినా తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అయినా వాళ్ళు పాలస్తీనా వైపు నిలబడ్డారు. అప్పుడు వాజ్పేయి కూడా, మీకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించవచ్చు, బీజేపీలో వాజ్పేయి కూడా పాలస్తీనా వైపు నిలబడ్డాడు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ 10 ఏళ్లలో ఎందుకు మారుతుంది? ఇది మనం ప్రశ్నించాలి. ఫైనల్గా మీరు ఏం కావాలని కోరుకుంటున్నారు? మేము కావాలనుకుంటుంటే భారతదేశంలో కూడా ఈ సమస్య పట్ల ఒక అవగాహన అనేది అవసరం. అయితే ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అన్యాయం, ఎక్కడ అన్యాయం ఉన్నా కూడా మన దగ్గర జరుగుతున్న ఎక్కడైతే మన దగ్గర న్యాయం ఉందో దానికి ముప్పే. అందుకోసం అని ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న సమస్యలతో పాటుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవాళిని దెబ్బతీస్తున్న ఇట్లాంటి సమస్యల నుండి మనం అవగాహన పెంచుకోవాలి. దానికి విరుద్ధంగా మన సమస్యలతో పాటుగా అట్లాంటి సమస్యల కూడా మనం మన గలాన్ని విప్పాలి. అందుకోసమనే ఈరోజు మేము భారతదేశంలో కూడా ఇట్లాంటి ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. గత 2 సంవత్సరాలుగా పాలెస్టైన్ పైన భయంకరమైన దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఆడవాళ్ళు, పిల్లల పైన కూడా కావాలని హాస్పిటళ్ళ పైన, స్కూళ్ళ పైన బాంబుల దాడి అదంతా జరుగుతుంది. ఇదంతా ముందు లేదని కాదు, గత దాదాపుగా 70 ఏళ్ళుగా ఇదంతా ముందరి నుంచి కూడా జరుగుతుంది. కానీ గత 2 ఏళ్ళుగా ఇది మరింత ఎక్కువ విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ దాడులన్నీ కూడా. 87% గాజాలో, పాలెస్టైన్లో 87% ఏదైతే భూమి ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమించుకుంది. గత జూలై వరకు కూడా 2 ఏళ్లలో కనీసం 15,000 మంది పిల్లల కన్నా ఎక్కువ నంబర్ ఉంది. సో రిపోర్ట్ల ప్రకారం 15,000 మంది కన్నా ఎక్కువ పిల్లలకి ఆహారం అందక వాళ్ళు పోషకాహార లోపం వల్ల వాళ్ళు చనిపోయారు. తర్వాత 6,000 మంది ఆడవాళ్ళు, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పోషకాహారాలు దొరక్క చాలా మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో ఇలాంటివి పూర్తి ప్రపంచం మేల్కొతో ఉన్న ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది జరుగుతున్నా కూడా ప్రపంచం అంతటా దీనికి
నిరసనలు జరగలేదు. కానీ ప్రస్తుతం 2 ఏళ్లుగా దీనికి ప్రపంచం అంతటా కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి యువత కానీ విద్యార్థులు కానీ అమెరికాలో మనం చూసాము ఎంత విస్తృతంగా దీని గురించి నిరసనలు జరిగాయి. యూనివర్సిటీల్లో జరిగాయి, అది అమెరికా సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇలాంటి అన్ని పెద్ద యూనివర్సిటీల్లో కూడా ఎక్కడైతే విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఈ దాడులకి నిరసనగా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇలాంటి పోరాటాలు ఎప్పుడైతే రోడ్ల మీదకి వచ్చి ప్రజలు నిరసన తెలుపుతారో, వాళ్ళ నిరసనని రిజిస్టర్ చేస్తారో అప్పుడే దేశాలు వెనక అడుగు వేస్తున్నాయి అన్నది మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ కానీ యూకే కానీ ఈ దేశాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్యాలెస్టైన్ని దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాయి, దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ రికగ్నిషన్ అంతా కూడా కేవలం విద్యార్థులు, యువత, తర్వాత సామాన్య ప్రజలందరూ రోడ్ల మీదకు వచ్చి ప్రదర్శనలు నిరసనలు చేస్తున్నందువల్ల, ఈ నిరసనలు ఉద్రిక్తం అవుతున్నందువల్లే ఇదంతా జరుగుతుంది. అందుకని ఇండియాలో కూడా భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటివి విస్తృతంగా జరగాలి, అవేర్నెస్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ పూర్తిగా ప్రొటెస్ట్ కానీ, తర్వాత 2 ఏళ్ల నుంచి BDS కానీ, ఇండియన్ పీపుల్ ఇన్ సాలిడారిటీ విత్ ప్యాలెస్టైన్ కానీ ఏదైతే చేస్తుందో ఈ పూర్తి అవేర్నెస్ గురించే ఇదంతా చేస్తుంది. సో డోర్ టు డోర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, లేకపోతే ఇలా నిరసన ప్రదర్శనలు, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మరింత మంది ఇందులో జాయిన్ అవ్వాలని. పూర్తి కూడా బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇటు మారణ హోమం, ఛత్తీస్గఢ్ మావోయిస్టుల పైన మారణ హోమం కావచ్చు, లేకపోతే ఇలా పాలస్తీనా మీద దాడి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా, ఎట్లా చూస్తున్నారు? అంటే 2014 నుంచి కూడా ప్రజల హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవంతా చాలా వరకు ప్రజల హక్కులన్నీ దాన్ని సప్రెస్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ప్రజల హక్కులు, సామాన్య డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని స్పేస్ అన్నది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇది అన్ని విషయాల్లోనూ జరుగుతుంది. అది విద్యార్థుల విషయంలో ఏంటి, యూనివర్సిటీ కంపౌండ్ లోపల కానీ, ఇప్పుడు HCU కూడా చూసాం, అది ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా జరుగుతుంది. కానీ 2014 బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి, ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ దాడులు, ఈ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ సప్రెస్ చేయడం ఇది అన్నది ఇంకా ఎక్కువగా జరుగుతోంది. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఏమని పిలుపునిస్తున్నారు? ప్రజలకి ఇంకా ముందుకొచ్చి బయటకు వచ్చి ప్యాలెస్టైన్కి మద్దతుగా రోడ్ల మీదకి వచ్చి తమ నిరసన తెలపాలని, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెట్టాలని, ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేయకూడదు, ఇజ్రాయెల్తో అన్ని విధమైన దౌత్య, వ్యాపార, అన్ని కల్చరల్ సంబంధాలు తెంపుకోవాలని, ఇజ్రాయెల్పై శాంక్షన్స్ పెట్టాలని, ప్రభుత్వానికి ఒత్తిడి తీసుకురావాలని సామాన్య ప్రజలకి మేము అది చెప్తున్నాం. మేడం చెప్పండి, ముఖ్యంగా మీరు ప్రభుత్వాన్ని అసలు ఏమని డిమాండ్ చేస్తున్నారు? ఈ IPSP ద్వారా మీరు ఎంతసేపు చేసిన పరిస్థితి ఉంది, ఎట్లా జరుగుతుంది? ప్రభుత్వం యాక్చువల్గా చాలా బ్రాండ్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇండియాలో. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, నాకు తెలియదు. బెనిఫిట్ ఉందో లేదో మాకు తెలియదు. బట్ ఆ బ్రాండ్స్ అన్ని మనం అందరం కలిసి బ్రాండ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకి విజయం సాధిస్తాం అనమాట. ఈ రోజు మోర్ దెన్ 80 బ్రాండ్స్, ఇజ్రాయెల్ బ్రాండ్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఎలా? అది బికాస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. మోదీ గారికి తెలియదా ఆ బ్రాండ్స్ తో బిజినెస్ చేయొద్దని చెప్పేసి? మినిమం అదైనా చేయొచ్చు. వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే బిజినెస్ అన్ని కూడా ఆపేసేయాలి మనము. ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ లైక్ అడిడాస్ ఉంది, కోకోకోలా ఉంది, నైకీ ఉంది, మెనీ బ్రాండ్స్ ఆర్ దేర్. మనం ఎవ్రీడే వాడుతున్నాము. ఎవ్రీడే వాడేది ఎవరిది? ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించి వాడుతున్నాం. మనము ఎలా వాడగలుగుతున్నాం అసలు ఎవరికైనా తెలుసా? మీరందరూ మీ ఇంట్లో కూర్చొని ఇవాళ వెళ్ళి అన్ని ఐటమ్స్ ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించింది ఐడెంటిఫై చేసుకొని మీరు ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి చూస్తే మీకు అన్ని కంపెనీస్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ చూడండి, అట్లీస్ట్ ఆ సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ పలస్తీన్కి ఫ్రీ పలస్తీన్ అని చెప్పేసి మనం అందరం కూడా అనాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే చూసుకోవచ్చు, పూర్తిగా కూడా పోలీసులు అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే నిరసనకారులు ఉంటారో నిరసనకారులకు సంబంధించి కూడా అక్కడ సైరన్ వేసుకొని కూడా ఇచ్చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. భారతదేశంలో మాట్లాడే స్వేచ్ఛ లేదనేది మాత్రం ఇక్కడ మన క్లియర్ కూడా కనపడుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ధర్నా చౌక్ మరి ఎందుకు పెట్టారు? ధర్నా చౌక్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ధర్నా చౌక్లో ధర్నా చేసుకోకపోతే ఏం చేసుకుంటారంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరసనకారులు చెప్తున్న పరిస్థితి కూడా. ఇప్పుడు ఇదే దగ్గర ఎన్ఐ పొలిటికల్ ర్యాలీ ఉండుంటే ఎంత బందోబస్తు ఉండేది. రోడ్డు ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ తో పాటు పెద్ద స్టేజెస్ పెట్టేసి పోలీస్ బందోబస్తు పాటు వాళ్ళకి ఎన్ని అవర్స్ అయినా ఇస్తారు, ఎన్ని వెహికల్స్ అయినా రావచ్చు, అన్లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు సార్. మరి మాకు పొద్దున్న నుంచి 2 hours నుంచి పోలీసులు కాన్స్టెంట్గా స్టెప్ బ్యాక్ ఆపేసామని చెప్పేసి ఇమ్మెన్స్ ప్రెషర్ ఉంది. మేము మన దేశం గురించి కూడా పోట్లాడలేదు. మనం పోరాడేది ఎవరి కోసము? వేరే దేశంలో 64,234 people have been died
అవుట్ ఆఫ్ నో వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ సాలిడారిటీ. మనం ఏం చేయలేము, అది మా అందరికీ తెలుసు. కానీ చేయాల్సినందుకు కూడా చేయనీయకపోతే దానికన్నా ఇన్హ్యూమానిటీ ఏముంటుంది? ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పూర్తిగా కూడా ఇక్కడైతే చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ధర్నా చౌక్కి సంబంధించి ధర్నా చౌక్లో అయితే ధర్నా చేసుకోవద్దంటూ కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా అయితే మనం విజువల్స్లో ఇంతసేపు చూస్తూనే ఉన్నాం. పోలీసుల వైఖరి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి కూడా ధర్నా చౌక్ వద్ద అసలు ఎటువంటి ఇది కూడా ఉధృతమైన వాతావరణం కూడా అయితే నెలకొంటున్న పరిస్థితి కూడా అయితే ఉంది. చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ లైన్. నేను మీ జర్నలిస్ట్ అన్ని.